Honestly, that brings us to an interesting subject today of the voice of God. 자, 오늘은 하나님의 음성에 관해서 좀 말씀 나눠볼까요? The voice of God. 네, 하나님의 음성입니다. 우리들의 아버지의 음성이에요. Wow. There are so many voices out there, but here 여러분, 이 세상에는 많은 종류의 목소리가 있긴 있습니다. 우리 귀에 들려오는 목소리들이죠, 전부. briefly let us touch on the voice of God. 그런데 우리가 간단하게나마라도 하나님의 음성은 무엇인가, 어떤 것인가 우리가 좀 보도록 하겠습니다. The voice, especially when it is of God. 여러분, 특별히 하나님의 음성에 대해서는 반드시 알고 계시고 알아들으셔야 됩니다. That is where everything starts from, and that is where everything ends. 왜냐? 하나님의 음성이 들릴 때 바로 여러분의 모든 것이 시작하는 순간이기 때문이에요. 그리고 하나님의 음성이 들릴 때 또 여러분의 모든 것이 또 끝나는 순간이기도 합니다. Over the years, I've interacted with different materials which are of value. But none of those comes anywhere closer to the voice of God. 예. 자, 우리가 지금부터 과거에 많은 가치 있는 것들을 많이 접해오면서 살았어요. 그러나 여러분, 그 가치 있는 것 가운데 그것들이 아무리 가치가 있다 하더라도 하나님의 음성 듣는 것만큼 가치가 있는 건 없어요. The voice of God, the voice of God. If His voice can be heard by a rock, and that which was once a rock becomes a witness. The name of the rock changes. 여러분, 바위가 하나 있다고 가정해 봅시다. 근데 이 바위가 하나님의 음성을 들었어요. 그래서 하나님의 음성에 대한 목격자가 됐어요. 그러면 어떻게 되는 줄 아십니까? 이 바위가 변해요. 바위의 이름도 변하고 바위가 변합니다. 바위의 신분이 변합니다. What sort of a promotion, an upgrade is that where you have to wait in the court of justice for the rock to attend and give its own testimony concerning any event? Think about it, pastors. You have a rock that is present when a covenant is taking place. And within that rock, you find the dates when the covenant actually took place. 예, 목사님들 이렇게 가정해 보세요. 여러분이 누군가와 약속 혹은 언약을 하는데 바위가 하나 있다고 가정해 봅시다. 그리고 그 바위에다 기록을 해 놓습니다. 언제 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 시에 무슨 뭐 언약, 약속, 조약 혹은 계약이 이루어졌다라고 이제 적어놨다고 가정해요. Within the rock, you have the number of the elders of Israel and the officers that were present. Within the rock, you have information stored, words that God has spoken.
그런데 그 바위가 여러분에게 임한 하나님의 음성을 들은 것을 증언하고 그 언약과 그 약속을 증거하는 그런 바위라면 그 안에는 하나님의 말씀 그리고 하나님의 말씀을 지지하는 지지하고 후원하는 하나님의 말씀을 들은 많은 사람들의 또 이름이 거기 적혀 있을 수가 있겠죠? 증거자로? What is it that you can't, we have never tried to save information. We've used hard drives before and servers. Is it given to the rock to understand God's voice, or it is given to God's voice to be understood by even the rocks? Wow. What is it with God's voice? 여러분, 그런데 이렇게 가정해 봅시다. 여러분이 하나님의 음성을 들었는데 저장을 안 해놨어요. 그러면 여러분 앞에 있는 그 증명하는 그 바위에 저장을 해야 되는 걸까요? 어떤 걸까요? 그런 경우에는 자, 그럼 하나님의 음성은 어떤 걸까요? What is it? Because that is what I spend most of my time doing. 사실은 바로 이 하나님의 음성이 무엇이냐라는 것을 깨닫기 위해 저의 삶의 대부분의 시간을 저도 보냅니다. Hearing what he is saying. 즉 다시 말해서 하나님이 나한테 무슨 말씀을 하시냐 이걸 듣기 위해서 시간을 많이 보낸다는 얘기죠. Because I believed him when he said. 저는 하나님이 저한테 말씀하실 때 하나님이 저한테 말씀하신다라고 믿어요. Man shall not live by bread alone. 자, 말씀에서도 사람은 빵으로만 살 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살 거라고 그랬잖아요. I took those words seriously. 저 마칸디아 목사는요. 그 하나님의 말씀을 아주 심각하게 받아들이는 사람입니다. Because the man who spoke is a serious man. Yes, Father. 왜냐? 저에게 말씀하시는 하나님이라고 하시는 분은 매우 심각하신 분이시거든요. 저에게 말씀하실 때. It was him. The manufacturer of us, the products. 자, 우리가 가지고 있는 모든 것을 만들어내시고 생산해내신 분 아니에요, 하나님이? He is reading out to us our manual. And he says, man, referring to us. Man. 하나님께서 저에게 말씀하실 때는 여러분 저희가 반드시 가지고 있어야 할 이 삶을 살아가는 데 있어서 우리가 영적인 생활을 하는 데 있어서 우리가 알아야 할 기본적인 매뉴얼, 기본적인 질서, 법칙을 담고 있는 중요한 문서 및 그 문서에 관한 말씀 들려주시기 때문인 거예요. With all our desire to live, he gives us the formula. He says, man, we shall not. 여러분, 하나님께서는 그분의 음성을 통해서 우리가 살아가는 데 필요한 모든 노력, 모든 정열, 모든 열정 이것을 운영하는 어떤 공식을 주는 겁니다. 우리에게. 공식을 주는 거예요. 그런 삶을 영위하고 이끌어 나갈 수 있는 어떤 룰, 법칙을 주는 겁니다. By bread alone. 자, 그래서 사람은
빵으로만 사는 게 아니에요. 하나님 말씀으로 살아야 되는 거예요. And by bread he meant food. Not just a loaf of bread. Food. 그리고 하나님의 말씀을 먹으라고 그랬는데 이때 먹는 것은 뭐냐? 그냥 단순한 빵 조가리가 아닙니다. 정식으로 차려져 놓은 우리 앞에 푸짐한 저녁상과 같은 푸짐한 한 상이에요. He shall not live by food alone. So there is something else that needs to be added to his survival. By every word that comes out of the mouth of God. 하나님 입술에서 나오는 모든 말씀은요, 어떤 개인에게 다가오는 모든 말씀은 그 사람의 생존과 관련된 겁니다. So we want to live, we have to hear what he is saying. 그래서 우리가 살고 싶잖아요? 생존하고 싶잖아요? 그럼 하나님의 말씀을 반드시, 하나님의 음성을 반드시 받아들여야 됩니다. The word of God is something that you take in and it becomes part of you. 하나님의 음성이라고 하는 것은 여러분들께서 반드시 받아서 여러분 안에 일부가 돼서 여러분의 일부가 되게 해야 합니다. 하나님의 음성은요. And you are promoted from being an average individual into becoming a witness. 그런 현상이 일어나잖아요. 그러면 여러분이 하나님에 의해서 영적으로 승진하게 되는 거예요. 그냥 평범한 그러한 사람으로부터 하나님을 증거할 수 있는 특별한 위치로 본인의 위상에 옮겨진다 이거예요. 높아진다 이거예요. Where you are called upon to give your own peace of mind. 여러분 이러한 하나님의 음성의 부르심을 깨닫잖아요. 그럼 여러분 마음속에 평화가 임합니다. It matters what you say in the spirit, especially if you were there when God spoke. 여러분, 여러분이 하나님의 입술에서 나오는 말씀을 듣는 그 현장에 있었잖아요. 그러면 그건 심각하게 받아들이셔야 돼요. Nothing is as important as the voice of God. 하나님의 음성처럼 이 세상에서 중요한 게 없습니다. 하나님의 말씀이 제일 중요해요. 이 세상에서. I can't think of anything else as important as the voice of God. 저는요, 하나님의 음성보다 이 세상에서 더 중요한 게 뭔지 모르겠습니다. The voice of God. 네, 하나님의 음성이 제일 중요해요. 여러분들에게도. My brothers and my sisters, when you hear that God is about to speak, it's an event. 여러분, 하나님께서 여러분에게 말씀하시잖아요? 음성 들려주시잖아요? 그러면 그거는 큰 사건이에요. 평범한 사건이 아니고 진짜 큰 사건입니다. It's an event. Never to be missed for anything. 절대로 간과하거나 빠뜨리거나 빼먹어서는 안 되는 그런 큰 사건이에요. It's an event.
Now he says something. The writer of the book of Hebrews. Hebrews chapter number 1 and verse number 3. 히브리서 1장 3절 좀 보세요. Thank you, Father. Who being the brightness of his glory. And that's Jesus for you. 3절 보겠습니다. 이는 하나님의 영광의 광채시여 그 본체의 형상이시라. 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라. That's Jesus for you. 자, 예수님을 얘기하는 거죠. It's amazing if you start looking at the list of names given to him. In this case, they are not referring to him as Jesus. 예수님을 지칭하거나 일컫는 그 이름들을 성경에서 보잖아요. 그럼 굉장히 참 놀랍습니다. It's called the brightness. 이 구절에서는 영광의 광채라고 쓰여 있네요. Of God's glory. Wow. Wow. Yes. And the express image Is the image, the express image of his person. of his person. God himself is a person. 자, 그리고 이 구절에는 하나님 아버지는 인격이 있는 그런 분이라고 지칭을 했네요. Should you want to experience the image of his person, it is Jesus that is sent. They sent Jesus. Whenever you pray, you beg him in your prayer closet for the manifestation of his person. 여러분, 이러한 하나님의 인격을 경험하길 원하시잖아요. 이러한 하나님이 여러분이 기도할 때 여러분에 나타나시고 발현되시기를 원하시잖아요. 여러분 삶의 표현이 되길 원하잖아요. Who appears? Jesus. It's Jesus who comes. 그러면 그때 나타나시는 분이 예수님이에요. And upholding all things by the word of his power. Upholding. How many things? All. 자, 그리고 성경 구절에 예수님은 모든 걸 붙잡고 계신다고 그러셨어요. 모든 것을 지탱하고 계신다고 그랬어요. How many things? All things. Upholding all things by what? The word. Upholding All things by the word by the word of his power. 무엇으로 지탱을 하시냐? 하나님 아버지의 말씀으로. 말씀으로 지탱한다고 그랬어요. I know we understand that indeed, because we are believers, we believe in him. He upholds indeed everything by the word of his power. We understand that he is holding everything. 자, 우리는 하나님 아버지께서 그분의 입술에서 나오는 그분의 말씀으로 모든 걸 붙잡고 지지하고 계시다고 있다는 걸 아셔야 돼요. But this other part is what confuses most of us. 그런데 우리를 가끔가다 혼동하게 하는 게 있죠. That is if you even heard what the Bible says. You might not have had any confusion, especially if you didn't hear what the scripture said. I'm being told that he's holding everything by the word of his power. And the Bible said
He upholds everything by the power of his word. That would have been a straightforward statement. The scripture did say he upholds everything by the power of his word. But it says by the word of his power. By the word of his power. Strong. 자, 혼동되는 부분이 뭐냐? 자, 성경을 읽으셨으면은 이제 이해를 하실 텐데요. 자, 모든 것을 붙들고 계신다고 그랬는데 뭐로 붙들고 계셨느냐? 예. 하나님의 말씀, 그의 말씀. 즉 하나님의 능력과 권능에서 나오는 말씀으로 붙잡고 계셨다고 그랬어요. 말씀으로. 그런데 어떤 사람들은 이걸 이렇게 생각을 하죠. 말씀으로 붙잡는 게 아니고 파워로 붙잡는다. 능력과 권세로 붙잡는다. 근데 이렇게 이제 혼동을 할 수가 있어요. 자, 능력하고 권세하고 말씀은 달라요. 그죠? 말하고. 근데 성경은 분명히 말로, 하나님 아버지의 말로 붙잡고 있다 이렇게 써 있습니다. 그러니까 그 부분을 혼동하시면 안 돼요. Is there any difference? 네, 그 차이가 있어요. Yes, there is. Oh, yes, there is. You see, there is the power of his word, and there is the word of his power. 네. 자, 영어 성경으로 말씀드리자면은 power of his word라고 하는 표현하고 word of his power라고 하는 표현은 달라요. power of his word 그러면은 파워를 얘기하는 겁니다. 능력, 권세. 그러나 word of power 그러면은 말씀을 얘기하는 거예요. 이 세상을 지지하고 붙잡고 계시다 하는 게 word of his power, 즉 말씀이 그렇게 하고 있다는 얘기입니다. 성경에 그렇게 나와 있어요. word of his power라고 나왔습니다. power of his word가 아니고 There is the power of his word. And there is the word of his power. Wow. Now, the other part, I would like to guess that you know what it is. But let me touch on the Word of his power. word of his power. That is, 예, 그래서 매우 혼동스러울 수가 있는데요. 제가 word of his power, 그 말씀, 하나님 아버지의 권능과 능력에서 나오는 말씀에 대해서 좀 얘기를 하겠습니다. 말씀의 말씀은 권능이 아니고 is when you have now his power spoken. When his power is spoken, when his power 여러분, 하나님의 권능과 능력이 여러분들한테 말을 한다고 가정해 보세요. 말을 한다고 생각해 보세요. is verbalized. 즉 하나님의 권능과 능력이 음성의 형태로 변했다 가정해 보세요. Where you now have a word that was once his power, and you no longer see it in power form, you see it in word form. 그렇게 되면 한때는 하나님의 능력이었던 것이 여러분 안에 도달할 때는 말로 도달한다 이거예요. 그래서 여러분 안에 도달할 때는 여러분이 말을 보지 말을 느끼는 거지 권능은 보이지 않는다 이 소리입니다. You are now looking at what his power said. 그래서 여러분은 여러분 안에서 느끼기를 하나님의
파워, 하나님의 능력, 권능이 나에게 말씀의 형태로 다가와서 무슨 말을 하나 이제 이걸 갖다가 이제 느끼려고 하죠. His power speaks. 그러니까 결론은 뭐예요? 하나님의 권능과 능력은 말을 할 수 있다 이거예요, 여러분들에게. 말을. His power speaks. 예, 하나님의 권능과 능력은 예, 거기에 입술이 없어도 스피커가 없어도 여전히 여러분 영혼 속에 여러분 마음속에 말을 할 수 있다 이거예요. 말. Upholding everything means everything is kept in place. 자, 하나님의 말씀이 모든 걸 붙잡고 계신다 라고 하는 말, 그 말은 뭡니까? 예, 모든 것을 제자리에 제 위치에 정돈한 상태에서 예, 평정을 유지한다 이런 얘기죠. By what his power said. Everything is kept in place by what his power said. 그래서 하나님의 능력과 권능에 의해서 모든 것들이 정상적인 상태와 평화스러운 상태를 유지한다 이거예요. The word of his power. Whatever is suspended in the atmosphere stays there. 자, 무엇이든 간에 자 가만히 보세요. 하늘을 높이 올려다 보세요. 무엇이든지 간에 공중에 붕 떠 있는 것은 계속 공중에 떠 있죠. 네, 어떤 힘에 의해서. 하늘을 보세요. 하늘. 밤하늘을 보세요. 공중에 뭐가 많이 떠 있잖아요. 막 이리저리 왔다 갔다 거리지도 않고 무너져 내리지도 않고 예? 자기의 위치를 평화스럽게 유지하면서 가만히 잘 평화스럽게 돌아가고 있어요. 저 우주 공간을 보면은 모든 별들이 그렇죠. Against all the forces trying to pull it down. 그런데 가만히 보면은 그러한 별들에도 많은 힘들이 가해지고 있어요. 예? 서로 별들끼리 잡아당겨서 자기 쪽으로 오게 하려고 하는 그런 힘들도 있고. 그런데 그러한 반작용을 하는 그런 힘들이 있음에도 불구하고 잘 바란스를 이루어서 평정을 유지합니다. But a word spoken by the power of God ensures that it stays there against all the odds. He upholds all things by the word of his power. 이렇게 하나님의 말은요, 그 어떤 다른 반작용, 반대하는 그러한 힘을 능가해서 모든 걸 평정시키고 바란스를 이룬 그러한 상태로 유지한다 이거예요. Even this word of his power seemed to have some very strange abilities. Have you ever wondered, how do you think about this for a moment? You have Isaac laid on the altar, and his hands and his feet are tied. And Abraham raised up his hand, and in his hand
there is a very sharp knife. 여러분 한번 상상해 보세요. 이삭 이 꽁꽁 묶여가지고 발과 다리를 칼을 들고 있는 아브라함 위에 아브라함 아래에 있는 바위에 놓여 있다 가정해 보세요. 생각해 보세요 한번. And he's about to sacrifice his only beloved son. 그리고 아브라함은 이제 자기의 유일한 자식을 독자를 이제 희생시켜야 합니다. And it was right at that same moment where God spoke. 그런데 바로 죽이려고 하는 그 순간에 자 뭐가 들려와요? 하나님의 말, 하나님의 음성, 하나님의 말이 들려옵니다. From as far as the heavens. Abraham, Abraham, put not your hand on the son. 그 음성은 아브라함아, 너의 아들에게 칼을 들고 있는 너의 손을 대지 말아라 라고 하는 음성이 들려오죠. Check for me, pastors, how many minutes does it take for a man to just let loose his hand and the knife goes through the heart of that little boy? Fractions of a second. 자, 여러분 한번 생각해 보세요. 시간이 얼마나 걸릴까요? 그 아브라함이 쥐고 있던 그 날카로운 칼끝이 그 조그만 소년의 몸을 관통해서 들어가는 데는 얼마나 걸릴까요? 불과 몇 초면 충분합니다. A second. The boy is gone. And 불과 몇 초 만에 끝나는 거예요. yet at that moment when God spoke, touch not. Hold on. He froze. If it was any other voice speaking, that young boy would have died. 자, 여러분, 하나님께서 중지하라, 내 칼을 멈추라라고 음성을 들려주셨을 때 아브라함이 칼이 들린 그 팔을 놓죠. 떨어뜨려요. 자, 그런데 여러분, 만약에 아브라함이 들었던 음성이 하나님의 음성이 아니고 다른 음성이었다. 그러면 어떤 상황이 벌어졌을까요? 네, 그 애는 이제 죽습니다. 하나님이 아닌 다른 음성이 뭐라고 하겠어요? 걔를 살리라고 하겠습니까? 죽이라고 하겠습니까? 하나님이 음성이 아닌 다른 이상한 음성을 들었으면 이제 죽습니다. 그 애는. But he speaks, and right there at the same time there is some kind of a thickening of the atmosphere. The word of his power that upholds. When he tells you to stop, right at the moment you're just about to kill. There's no mistake. He couldn't let his hand go down whilst the voice was speaking. 자, 아까 우리가 하나님의 말씀은 붙잡는 힘이 있다고 그랬죠. 모든 것을 붙잡고 유지시키는. 자, 아브라함이 하나님의 음성을 들었을 때 그 말씀에도
아브라함을 붙잡고 평정을 유지시키는 그런 힘이 있었던 거예요. 그래서 칼을 들고 있는 그 손에 평정을 유지시키고 그 손을 유지했던 겁니다. It's not just what God is saying. It is what He is saying is doing. 자, 이렇게 하나님께서 말씀하실 때는요, 그냥 말뿐이 아니고 뭔가를 행하세요. 행하십니다. 하나님의 말씀은 뭔가를 행하시는 거예요. His voice upholds. Genesis 20. 네, 행하심으로써 붙잡는 거죠. 하나님의 말씀은. And Abraham stretched forth his. 창세기 22장 10절 보겠습니다. 자, 10장에 이렇게 적혀 있죠. 아, 10절이요. 22장 10절. 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 예? 10절 다시 읽을게요. 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of 11절 여호와의 사자가 하늘로부터 그를 불러 이르시되 아브라함 아브라함 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하며 heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. 예, 12절 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라. It's happening in a fraction. 예, 자, 이러한 사건이 순식간에 일어나는 사건이죠. 순식간에 짧은 시간 안에. My God. Real time, exactly. Real time. 예, 하나님의 시간 상에서 순식간에 일어나는 일이에요. You see, when words are being spoken, we have new things that are now coming into existence. This is the reason, if you study your Bible very well, it came as a divine instruction. And there is a commandment even in the New Testament to partner and to honor and to give to the man of God, the pastor, the bishop, the elder, who labors in the word. Who labors in the word. The Bible encourages us to give to the men of God, and it goes on to say, especially those that labor in the word. 1 Timothy 5:17. Yes. 자, 여러분, 성경에는 뭐라고 말을 하나요? 우리에게 뭘 들려주죠? 성경에 보면요. 자, 하나님의 사역을 하는 사람들 있죠. 네, 목사나, 비숍이나, 가르치는 사역하는 사람들. 하나님의 말씀을 가지고 영적인 수고와 영적인 노동하는 사람들. 디모데전서 5장 17절에 있죠. 그런 사람들에게 주라고 말씀하십니다. 하나님께서 주라고 합니다. 주라, give, 주라고 얘기를 해요.
Yes. Let the elders that rule well 예, 17절 보겠습니다. 잘 다스리는 장로들은 배나 존경할 자로 알되 말씀과 가르침에 수고하는 이들에게는 더욱 그리할 것이니라. 성경에 일렀을 때 곡식을 밟아 떠는 소의 입에 망을 씌우지 말라 하였고 또 일꾼이 그 삭슬 받는 것은 마땅하다 하였느니라. be counted worthy of double honor, especially their word and doctrine. 예, 여기서 뭐라고 그랬느냐? 하나님의 말씀을 가지고 영적인 수고하는 사람들에게는 두 배로 존경해라 라고 그랬어요. Why does he call it laboring? 여러분 수고하는 게 뭐예요? 수고한다는 거. He knows what goes into the declaration of words to a degree where that exercise is regarded as labor. 예, 여러분 수고한다는 게 뭐예요? 그 사역자들의 말씀을 선포하는 거예요. 말씀을 선포하는데 하나님의 말씀이 나아가서 여러분 성도 안에서 일을 하고 역사하는 그러한 말씀을 전파하는 그러한 영적인 수고하는 사람들에 대해서 이제 얘기하는 거죠. And he says when it comes to honor, the honor that they have to get has to be double. 예, 그런데 조금 전에 성경에서는 그런 사람들에게 존경을 표하되 두 배로 표하라 이렇게 얘기가 되어 있습니다. Given the nature of their job, laboring in the word, this man knows what happens when words are being spoken. 예, 자, 이 사역자들이 하는 얘기가 뭐예요? 이 험난한 세상에서, 이 복잡한 세상에서 뭘 관리합니까? 하나님의 말씀이 소리내어서 말을 해서 여러분 귀에 들려지도록 하는 그러한 일을 하죠. 그런 일을 담당하죠. I can spend hours from morning till evening ministering to the sick. 여러분, 저 마칸데 목사도 아침부터 시작해가지고 저녁 늦게까지 아픈 사람들을 위해서 사역을 합니다. Casting out demons. 그리고 마귀와 귀신도 쫓아내죠. That might appear to be the greatest labor that one can ever do in the body of Christ. 네, 자 이러한 일들은 하나님의 몸된 교회에서 행할 수 있는 그 위대한 일이라고 생각합니다. But this one says, if you want to double honor an elder, find out first if he labors in the area of the word. 네. 그런데 여러분 중요한 게 있어요. 여러분이 여러분의 목사, 여러분의 사역자들을 존경하고 싶잖아요. 그리고 존경을 하되 두 배를 진짜 성경의 말씀대로 존경하고 싶어요. 그럼 매우 중요한 게 있어요. 그냥 무조건 아무나 존경하라 이 소리가 아니에요. 어떤 사람을 두 배로 존경하라 했냐면 하나님의 말씀이 여러분 안에서 일을 해서 능력이 나타나고 하나님의 말씀이 여러분 안에서 실현되는지 안 되는지 이것을 제대로 보고 관리할 줄 알고 그 주의 종의 입술을 통해서 나간 그 말씀이 여러분 안에서 정말
역사하는 그러한 수고의 말을 하는 그런 사람에게 2배로 존경하라 이 소리입니다. 여러분 가짜 주의종 혹은 사꾼 목자 돈 때문에 나는 이런 일을 한다. 돈 때문에 나는 이런 사역을 한다. 돈 때문에 나는 병자를 고친다. 얼마 이상 주지 않으면 나는 교회에 가서 신집회 안 한다. 그리고 나한테 오려면은 얼마만큼의 돈을 내고 나에게 와서 기도를 받으라. 이런 사꾼 목자들한테 2배로 존경하라 이 소리가 아닙니다. 이런 사꾼 목자들은 가만히 두잖아요. 그럼 그들의 범위를 점점 넓혀갑니다. 이제 본인뿐만이 아니고 이제 본인의 가족들까지도 이제 범위를 확대해가지고 이제 본인의 자식들이 결혼할 때는 어느 재벌 자기가 은사를 받았으니까 어느 재벌 집안하고만 맺어줘야 된다. 돈 있는 부자하고만 맺어줘야 된다. 네? 혹은 의사하고만 결혼시켜야 된다. 판사하고만 결혼시켜야 된다. 내가 은사가 있으니까 그런 거 아니냐. 이런 사람들은 자기의 은사를 사용해서 여러분의 삶에 그 은사가 제대로 작용하고 일을 해서 그 결과를 나타내서 여러분이 진짜 아픈 몸이 낫는지 안 낫는지 이런 건 관심이 없어요. 그래서 사꾼 목사입니다. You might not find him laying his hands on people. But if he is good in the distribution of the word and of the doctrine. 그리고 여러분의 목자가 말이죠. 안수할 수 있는 능력이 없어요. 그럴 수도 있죠, 그죠? 그러나 여러분은 보시기에 그 사람이 하나님의 말씀을 적당히 잘 배합을 하고 잘 요리를 하고 자기의 신앙으로서 여러분들이 먹기 좋게 잘 간이 배이게 해서 잘 소화할 수 있도록 여러분들에게 성공적으로 분배하는 그런 일에 정말 성공을 하시는 그런 분이시잖아요. 매번 말씀하실 때마다 그 말씀이 꿀처럼 달고 그 입에서 나오는 말을 먹을 때마다 여러분들의 영혼이 성장하고 어저께 몰랐던 하나님에 대한 어떤 사실을 오늘 알게 되고 또 오늘 몰랐던 하나님에 대한 사실을 내일 또 그 목사님의 설교를 들으니까 또 알게 되고 그렇게 해서 여러분들의 영혼이 정말 살찌고 성장하게 하는 그런 사람이라면은 2배로 존경해야 합니다. Don't just honor him, double honor him. 예, 그냥 그런 사람은 그냥 존경하는 게 아니에요. 2배로 존경하는 거예요. 예, 정말 물질도 그냥 드리지 마세요. 2배로 드리세요. 하나도 안 아깝습니다. 예, 그런 훌륭한 목사님이 계시다면은 만약 그분이 더 훌륭한 목회를 하기 위해서 더 큰 목회를 하기 위해서 훌륭한 성전 하나 짓겠다 그러면 내가 살고 있는 집을 팔아서라도 그런 분들은 돕고 싶죠? 돕고 싶은 마음이 생겨나죠, 그죠? It goes to show the value, the weight that the man of God carries if he specializes in the distribution of the word. Because you see, what he's saying is, a man who is speaking words, a man who is speaking, you find a man speaking words. It is an act of creation. 여러분, 하나님의 말씀을 제대로 받아서 여러분들의 영혼에
제대로 성공스럽게 전달해서 여러분의 영혼이 살찌게 하잖아요. 자, 이렇게 하나님의 말씀을 전달해 주는 거 있죠. 이것은 창조하는 그런 일을 하는 겁니다. 창조. 단순히 짓거리는 말이 아니에요. 창조하는 말을 하는 거예요. 창조. 근데 어떤 주의 종이 여러분들에게 창조하는 말을 하지 않고 어떤 탐심이나 개인적인 사리사욕에 사로잡혀서 여러분들에게 창조하는 말을 해준 척 하면서 여러분을 파괴하는 말을 할 수가 있습니다. 네, 정말 그럴 수가 있어요. 그것도 매우 오래 경력이 쌓여있는 그러한 주의 종이 그렇게 될 수 있어요. 주의 종이 그 나름대로 살아온 인생 길에서 말이에요. 만약에 이런 결론을 내리잖아요. 아, 자기가 살아보니까 하나님보다는 일단 돈이 필요하더라. 돈이 최고더라. 그러니까 무조건 나는 나에게 돈 주는 사람만 상대하고 돈 주지 않는 사람은 전부 다 죽여버리자. 네. 이렇게 목회 방침과 목회 태도를 돌변시킨 사람이 있죠. 그런 사람들은 진짜 그렇게 합니다. 조심하셔야 돼요. 잘 관찰하셔야 됩니다. A man who holds his Bible and he knows what to say. 그래서 이런 창조적인 사람의 영혼을 살리는 그러한 말을 한 그런 목사님들이 있잖아요. 그런 분들은 성경을 딱 쥐면은 제대로 성경을 가지고 뭘 해야 할지 아는 사람이에요. 목사가 마음을 어떻게 먹느냐에 따라서 자기가 쥐고 있는 성경 말씀을 가지고 누구를 속일 수도 있어요. 누구를 죽일 수도 있어요. 그러나 누구를 살릴 수도 있습니다. He's a creator. 그 말은 뭐냐? 참된 하나님의 말씀을 가지고 참된 말씀 사역하는 사람들은 듣는 사람의 영혼 안에 어떤 참된 것을 창조해내고 만들어낼 수 있는 그런 능력이 있는 사람이라 이 소리예요. 그러니까 여러분 참된 것을 여러분 안에서 창조해내고 만들어내는 그러한 주의 종을 만나서 존경을 해야지 2배로 존경을 하든 10배로 존경하든 자꾸 여러분 안에 파괴되는 것을 갖다가 성경을 사용해서 자꾸 갖다 집어넣어주고 자기에게 돈을 갖고 오면 착한 사람이고 돈을 갖고 오지 않으면 나쁜 사람이다. 돈을 갖고 오는 사람은 하나님이 사랑하는 사람이고 자기한테 돈을 갖고 오지 않는 사람은 하나님이 미워하는 사람이다. 이러한 사상에 입각해가지고 자기가 목사지만 인생을 살아보니 돈이 최고더라. 이러한 선상에서 여러분들에게 사역을 하고 여러분들 영혼 안에 뭔가를 집어넣어 주려고 하는 그런 사람을 잘못 만나서 이렇게 멋모르고 그런 사람들의 설교를 듣고 계시잖아요. 그럼 여러분 안에 파괴되는 그런 일이 일어나요. He's a creator. Things are coming into being. 여러분 제대로 하나님의 말씀을 사역해가지고 여러분 안에서 선한 것들과 거룩한 것들과 하나님의 강한 것들과 하나님의 능력으로부터 나오는 그러한 훌륭한 것들이 여러분 안에서 창조되게 하는 그러한 사역자들이 있잖아요. 그런 사역자들의 말은 빈말이 아닙니다. 그런 사역자들이 훌륭한 말을 하잖아요. 그러면 그것이 여러분의 현실 세계로 나타납니다. 여러분의 현실이 되어서 사실이 되어서 나타나요.
그러니까 반대는 또 뭐겠어요? 사악한 주의 종이 성경을 이용해가지고 사악한 말을 퍼붓잖아요? 그러면 그것도 역시 마귀에게 힘을 받아가지고 사악한 일이 여러분들한테 나타날 수 있다는 얘기입니다. 그러니까 그런 주의 종이다 판단되면 시간을 끌어서는 안 됩니다. 그냥 바로 단교, 단절 빠져나오셔야 돼요. 도망 나오셔야 돼요. 시간 끌 필요가 없습니다. 전 가족이 다 나와야 돼요. 피해야 됩니다. 그런 사람으로부터. 돈이 인생의 목표, 돈이 목회의 목표가 된 그런 목회자로부터는 여러분 피해야 돼요. Incidences are being formulated by decrees. 예, 자, 이렇게 훌륭한 일을 창조해내는 그러한 주의 종들은요, 하나님의 말씀, 하나님의 법과 하나님의 명령이 여러분들, 즉 듣는 사람들의 삶 속에서 훌륭한 좋은 사건들, 거룩한 사건들이 일어나게 그렇게 만든다는 거예요. As the man speaks, especially if what he is saying is what God is saying. 그런 분들은요, 하나님의 말씀을 제대로 전달하기 때문에 그분들이 전달해주는 말은 정말 하나님의 말씀인 그런 것입니다. Then something is coming into existence. 이렇게 하나님의 말씀이 여러분들의 영혼에 제대로 된 주의 종에 의해서 제대로 전달이 되잖아요. 그러면 갑작스럽게라도 무언가 하나님께서 여러분들에게 주시려고 하는 것이 생겨나고 갑자기 존재하게 되는 경우가 많아요. 여러분의 삶을 돕는 거죠. 영육혼 물질 간에 돕는 겁니다. 파괴하는 게 아니고. It's a labor. The same way God spoke and he rested. The same way God spoke after the creation and he rested because it was a labor. 예? 자, 그래서 이러한 훌륭한 말씀 사역을 하는 사람들은 하나님께서 노동하신 것 같은 그런 동일한 종류의 말씀에 노동을 하는 거예요. 하나님께서도 이 지구를 창조하셨을 때 말씀에 노동을 하셨죠. 그리고 쉬셨어요. 예? 비슷한 그러한 일들이 일어나는 거예요. 이러한 훌륭한 주의 종들의 말을 들으면 여러분들께서 Watch out when a man of God begins to speak. 그렇기 때문에 하나님께서 정말 기름 부으심을 받아서 훌륭한 일을 말씀 사역을 하는 그러한 목사님들은요, 그런 목사님들의 말은 그분들이 말씀 시작할 때 여러분 잘 들으셔야 돼요. 주의 깊게 잘 듣고 보셔야 됩니다. It is an act of creation. 왜냐? 그러한 분들의 거룩한 열정에서 나오는 게 뭐냐? 여러분 안에서 뭔가 훌륭한 하나님의 것을 창조해 주기 때문에 그렇습니다. 예? 여러분의 생명을 연장시키고 여러분의 부를 증가시키고 여러분의 영적인 범위를 넓혀주는 영육한 물질 간에 여러분의 생명이 점점 더 그 범위를 넓혀가도록 창조해주는 말을 하기 때문에 그런 주의 종의 말은 말이 시작하자마자 게으름 피지 마시고 주의 깊게 잘 들어야 된다 이 소리예요. It's an act of creation. Things happen according to
그러니까 이 말은 뭡니까? 예? 자, 이 말을 반대로 좀 생각을 해보면 이 반대의 말을 하는 그런 목사들 있죠? 자기의 탐심에 사로잡혀서 사탄적인 분노와 사탄적인 그 진노를 자기를 믿고 따라오는 성도들에게 저주의 형태로 집어넣어서 하나님의 말씀을 교묘하게 비비고 와가지고 자기의 말을 혹은 자기를 통해서 역사하는 사탄의 말을 자기의 탐심에서 나오는 그러한 말을 하나님의 말로 잘못 오해하게 해서 듣는 성도들의 삶에 파괴적인 그런 결과가 나타나게 하려는 그런 사람들의 그런 목사들의 말은 듣지 말라 이 소리죠. 그죠? 듣지 말라 이 소리입니다. 떠나와야 됩니다. 일단 목사가 돈부터 강조하면 그러면서 자기는 하나님한테 은혜 받았고 뭐 자기의 조상은 뭐 자기의 조상도 몇 대가 뭐 목사였고 뭐 되게 그런 주장합니다. 자기의 뭐 조상 중에 몇 명이 순교했고 이러면서 자기는 일단 순교자의 자손이다 이러면서 그러니까 축복받아야 된다 이러면서 되게 그런 강조해요. 그런 사람들이. 자기 자식은 또 어떻고 하면서 몇 대째가 목사인데 이러면서 그런 사람들한테는 등을 돌려야 돼요. Spoken. How do you get to convince Jesus to only speak a word, knowing that if he speaks? 여러분, 예수 그리스도께서 여러분들한테 말씀하시잖아요. 그럼 여러분들 그걸 어떻게 인식하십니까? 어떻게 알아요? This is not an invitation. 쉬운 일이 아니죠, 그죠? You don't need all of him to find his way to your house. Only speak a word. 여러분, 자기 하인이 아파가지고 예수 그리스도에게 와서 좀 치료해 주세요라고 한 사람, 그 사람 기억나세요? 뭐라 그랬습니까? 예수님, 저한테 말씀을 하시는데요. 저희 집까지 오셔서 말씀하실 필요 없어요. 그냥 여기서 그냥 말씀하세요. 제 하인이 나았다고. 그러면 저는 진짜 제 하인이 나은 줄 믿겠습니다. 그러니까 말씀만 하세요. 당신의 입술에서 나오는 그 말이 나에게는 중요합니다. 라고 고백했던 그 사람 기억나세요, 여러분? 성경에? And my servant, who is at home, not here, at home, shall be healed. Yes, yes. How? What sort of? Luke 7:7. What sort of subject is that? Getting God to speak. Getting God to speak. 여러분, 이 사람이 하는 행동을 보세요. 예수님, 예수 그리스도, 즉 하나님으로 하여금 입을 열어서 말을 하게끔 시키려고 하는 그러한 시도를 하잖아요. 그죠? 이 사람이? If I can only have him speak. 그러니까 이 사람의 마음은 뭐였어요? 이 사람의 마음의 열정은 뭐였어요? 내가 내 앞에 서 계신 하나님, 예수님의 입만 열 수 있게 할 수 있다면 하는 그러한 열정으로 가득 찼던 거예요. Where have you ever seen that happen? This has never been tried before. What kind of faith is this? Jesus himself marveled. 여러분, 이 사람의 믿음이 보통 대담한 겁니까? 보통 담대한 믿음이 아니에요. 생각 자체가. 아마 그때 당시 그런 일을 시도해 보려고 하는 사람이 있었을까요? 그래서 오죽했으면 뭐라고 그랬습니까? 성경이 예수님이 이 사람이 하는 말을 보고
놀래다가 자빠졌다 그래서 써 있어요. 영어 성경에는 예? Jesus himself marveled. 예? marveled 그러면 놀랐다 이 소리예요. 그래서 이런 중요한 영어 성경은 여러분들 한두 개씩 알아두시기 바랍니다. 그래서 성경 분명히 Jesus himself marveled 그랬어요. M-A-R-V-E-L-E-D marvel 놀랐다 이 소리예요. 이 marvel을 갖다가 혼동하는 단어가 하나 있죠. marvelous. 이 marvelous는 훌륭하다 이 소리입니다. 아주 음식이 맛이 있다. 어떤 사건이 터졌는데 훌륭하다. 이때 이렇게 사용하는 단어인데요. 이게 종종 혼동합니다. 혼동하지 마세요. marveled 하고 marvelous 다릅니다. 그래서 성경에 Jesus himself marveled 라고 놀랬다. 이렇게 적혀 있어요. At that measure of faith, 그러니까 예수님이 뭐에 대해서 놀란 거예요? 그 말을 하는 그 사람의 믿음의 분량이 큰 걸 보고 놀란 거예요. liked the man. 예수님이 좋아했다 이 소리죠. Speak a word, and my servant. Speak a word, and my servant. Speak a word, and my servant. He wanted ranks to be observed. You can't, as a master, visit a servant. 이 사람은 자기의 하인에 치유하고 예수 그리스도의 입에서 나오는 그 말씀하고 동일시시켰다는 거예요. 그리고 이 사람은 계급을 또 생각했던 겁니다. 이 우주의 마스터 되시는, 이 우주의 주인이 되시는 예수님이 겨우 나 같은 하찮은 사람의 집까지 걸어서 오게 할 수 없다. 라는 생각을 했던 겁니다. You can't, as a master, visit a servant. He's a servant that is sick. And you, what makes you a master is that you have mastery over words if you can speak. Wow. 이 사람은 뭘 알았느냐? 예수 그리스도는 모든 말씀의 능력을 지배하고 계셨던 그런 분이시다라는 걸 알았던 거예요. I have people under me that if I say go, he goes. If I say come, he comes. These are people. Yes, Father. But you have words which are like people. Your word is like a servant. You send forth your word. If you speak a word, it comes out rushing through your mouth. It goes wherever you send it. And it accomplishes whatever it is that you want it to accomplish. 그래서 이 사람은 뭐였느냐? 이거예요. 어떻게 당신의 입에서 나오는 그 권능의 말씀을 내가 사람 취급을 할 수 있겠느냐? 내가 내 종 하인에게도 이렇게 오라 그러면 오는데 그렇게 오라 가라 하듯이 어떻게 하나님의 권능의 말씀을 그 입술에 담고 있는 예수님한테, 예수 그리스도인 당신한테 내가 그럴 수가 있느냐? 차라리 그러느니 그냥 예수님께서 말씀을 내보내셔서 그 말씀이 내 아파서 앓고 드러놓이는 그 하인에게 도달하게 하시면 차라리 그렇게 해서 낫게 하는 방법이 더 좋을 것 같습니다. 나을 것 같습니다. 그러니까 저는
그러한 권능의 말씀을 담고 계신 예수님을 내 하인처럼 오게 할 수는 없습니다. 그렇게 한다는 것은 하나님의 그 권능의 말씀을 내가 하인 취급한다는 것과 같습니다. 나는 그렇게 못하겠습니다. 이러한 그 마음에 예수님을 사모하는 그 마음을 표현한 겁니다. 믿음을 가지고. 그리고 그 이 믿음을 받기에 예수님이 놀라신 거고요. If you speak a word right now, I'm aware that something right now will leave this place. 네. 그래서 이 사람은 하나님의 입술에서 나온, 즉 예수님의 입술에서 나온 그 말씀은 그 말씀 하나로도 충분히 하나님께서 하시고 싶은 일을 갖다가 성취하고 완성하고 이루신다는 것을 알았던 거예요. And it goes to my house. And that something is intelligent enough. 여러분, 저도 만약에 이 스튜디오에서 여러분들 향해서 하나님의 말씀을 선포하고 전달하잖아요. 그러면 그 말이 여러분의 이 스튜디오를 떠나서 여러분의 집까지 도달합니다. 그래서 하나님께서 원하시는 일을 완성시켜요. To identify and to locate my servant. And whatever you say is going to touch the body. 그래서 제가 한 말이 여러분의 집까지 도달해서 어느 사람에게 무엇을 전달해야 할지 그것을 알아서 확실하게 확인하고 그 개인 그 당사자를 찾아갑니다. 예, 이 성경에 나온 이 사람도 예수님의 입술에서 나온 그 말이 자기의 병들어 누워있는 죽을 지경이 된 그 하인을 찾아갈 수 있는 능력이 있다는 걸 알았어요. 정확하게 찾아가서 그 하인에게 역사한다는 걸 알았었습니다. Physically, my servant is going to be touched by what? 네, 그리고 그 말씀이 단지 생각적으로 사상적으로 역사하는 것이 아니고 물질적으로 즉 육체적으로 역사를 해서 치료한다는 걸 알았어요. Whatever you are going to say. 예, 예수님의 입술에서 나온 그 말이 그러한 물리적인 힘이 있다는 걸 갖다 알았었습니다. No physician there, no medication there, but the presence of your voice that upholds everything. 자, 의사도 없어요. 약도 없어요. 오로지 예수님의 입술에서 나온 그 말이 이 아픈 하인을 붙잡고 유지하고 그의 몸에 건강한 상태의 평정을 유지할 수 있다는 걸 알았다는 겁니다. 이 주인이. Only get him to speak. Get him to speak over your situation. Get him to speak. 그래서 관건은 자기 부하가 아팠던 그런 사람의 삶이나 그 사람의 삶이나 여러분의 삶에서나 하나님의 입술에서 즉 예수님의 입술에서 말씀이 나오게 하는 거, 여러분들에게 향한 하나님의 입술에서 나오는 말씀, 그 말씀 듣는 게 관건이에요. 그러니까 그게 사람의 삶에 있어서 제일 중요한 겁니다. 하나님과 내가 대화할 수 있느냐, 하나님께로부터 내가 과연 생명의 그 말씀을 들을 수가 있느냐 없느냐, 그게 관건입니다. Get him to speak. Trying to understand his voice was learning his voice. 이렇게 하나님의 입술에서 말씀을 나오게
한다거나 아니면 하나님께서 하시는 말씀을 여러분들이 듣는 거 있죠. 이 듣는 과정이 상당히 큰 배움의 과정입니다, 여러분. And I used to think that when God is speaking, He only uses the language that you know. 예, 저는요, 한때 어떻게 생각했냐면, 하나님께서 저한테 말씀하시잖아요. 그러면 내가 알아듣는 언어로만 하나님께서 나에게 설명하실 것이다. 이렇게 생각을 했던 적이 있어요. That's what I used to think. 왜냐? 내가 그렇게 생각하기가 편하니까. 그리고 여태까지 그렇게 생각하며 살아왔으니까. 그랬던 것 같아요, 제가. Because unless He does that, then I'm not expected to understand what He's saying. 하나님께서 나로 하여금 말을 알아듣게 하시지 않는 이상 나는 그냥 모를 거라 이렇게 생각했어요. He has to use the language that I understand. Now, before I touch on that, you reminded me of when you were talking about miracles that happen and people now. 자, 그 얘기를 하기 전에 제가 잠깐 기적에 대한 얘기를 좀 하겠습니다. 요즘 우리들에게 일어나는. 좀 전에 두 목사님들께서도 저에게 말씀하셨지만, 언급하셨지만, Recovering from diseases. Some of those diseases are very, very unusual. Most of them are. 예, 저희 가운데 일어나는 치유 기적의 역사가 정말 여러 가지죠. 뭐 정말 완전히 죽을 병에서부터 시작해가지고 웬만한 보통 사람들은 알지도 않는 그런 이상한 질환들, 심각한 그러한 질환들이 치유되는 그런 기적이 일어나고 있습니다. It's incurable. Yes, that's why you 불치의 병들이 치유되고 있죠. end up having people coming to the house of God. They've tried everything else. Yes, Father. Yes, Father. 그것 때문에 많은 아픈 자들이 저희 교회로 몰려들고 있어요. 나름대로 해볼 건 다 해봤지만 안 되니까 이제 오는 거겠죠. I'm reminded of a certain girl. 제가 어떤 생각나는 한 사람이 있습니다. 그리고 그분의 딸이 기억나는 사람이 있는데요. She fell from, like it was a double story, but it was in a shopping mall. 자, 이 따님이 쇼핑센터 2층에서 떨어졌어요. She leaned against the balustrade, a glass. Maybe it was broken before, I don't know. Then she fell from there. 2층에 있는 유리로 된 그 어떤 뭐 얇은 벽이었나 봐요. 그 유리가 뭐 금이 가서 깨져 있었던 건지 뭔지는 모르겠습니다만 좌우지간 떨어졌어요. Straight. And she hit against the concrete. 근데 떨어진 장소가 어디냐? 콘크리트 바닥에 떨어진 겁니다. And she collapsed. Like she was dead. 그리고서는 정신을 잃어버렸어요. 죽은 사람처럼 된 겁니다. And she was in a coma. 그리고서는 코마 상태, 식물인간 상태가 된 거예요. For more than 2 months. 이 2달 동안 그렇게 된 겁니다. 2달 동안 식물인간 상태였어요. She's not responding to anything. 그리고 외부의 자극에 이 딸은 아무 반응이 없습니다. 신체적인 반응이. And these are Zimbabweans living in the United States of America.
근데 이 사람들은 짐바브웨 사람들인데 이제 미국에 살고 있었어요. And the owners of the shopping mall are doing everything to help them. 그리고서는 그 쇼핑몰의 주인이 이 사람들을 위해서 최선을 다해서 돕고 이제 있었습니다. Meet the bill. 그리고 금전적인 지원을 다 하고 있었습니다. 금전의 지원. Because they are responsible. If something like that happens out there, you get sued and you lose quite a lot of money. 왜냐하면 미국에서는 그런 일이 일어나잖아. 그럼 주인 책임입니다. 그 주인이 책임 안 지려고 해서 예를 들어서 법정 다툼이 일어난다 그러면 병원 값보다 병원에 내야 되는 돈보다 훨씬 많은 몇 배, 심지어는 몇십 배 손해배상을 해야 되는 경우도 있죠. And this is all that they could do, making sure that they are by the bedside, making sure that. 그래서 겨우 할 수 있었다는 일이 병원에 입원시키고 그냥 지켜보는 것뿐이 없었어요. 돈 지불하고. She recovers. This little girl is there over 2 months. No word, no movement. 2개월 동안 꼼짝없이 말도 못하고 말도 없고 움직이지도 않고 그냥 누워 있는 거야. Even a finger. 손가락 하나도 까딱 못합니다. And you know, it gets to a point where they now have to switch off the life support machine. 그렇게 지나다 보니까 이제 어떤 시점이 다다르냐, 이제 더 이상 생명 유지 장치를 이 여자에게 걸어놔야 되느냐 말아야 되느냐, 이제는 꺼야 되는 거 아니냐, 스위치를 포기해야 되는 거 아니냐, 이런 상태에 이르게 된 겁니다. Because they are not seeing any signs of life. 그게 왜냐? 이 여자 아이 몸에서 생명의 징후가 보이질 않아요. You know, sometimes when you have your patient, your relative connected to those machines, you might think he is still alive. But they have a way of knowing that this person is gone. 그 가족들, 친주들, 친척들한테 전화가 오면은 물론 아직은 살아있다 이렇게 얘기는 했지만, 이 가까이서 지켜보는 그 직계 가족들은 이제 알았던 겁니다. 이제 이 자기 딸은 이제 거의 저 세상으로 간 거나 다름없다라는 것을 알았던 모양이에요. Most people have left hospitals devastated because they thought we saw him breathing. But they, you see, they know if you are going to make it. They know. 예. 그 병원에 방문했던 사람들은 진짜 뭐 어떻게 생각할 수 있겠어요? 와 보니까 애가 숨은 쉬더라. 그러니까 살아있는 거 아니냐. 그리고 이제 갑니다. 그러나 그것을 지켜보고 있었던 그 직계 가족들이죠. 가족들은 잘 알아요. 얘가 숨은 쉬지만 죽은 애라는 걸 압니다. And these machines are in short supply. Somebody else who has more chances of recovering wants to use the same machine. 그리고 또 무슨 문제가 있느냐? 기계에 대한 문제가 있어요. 기계가 뭐냐? 기계가 모자라요. 다른 사람 중에 살아날 가능성이 더 많은 그런 사람이 있으면 그 사람한테 기계를 양도해 줘야 돼요. We can't keep you there forever. 그 기계를 한 사람이 계속 영원히 갖고 있을 수는 없죠. So now we have to sign. 그래서 이제 이 부모들은 이제 결정을 해야 돼요. 이제 사인을 해야 돼요. 사망에 동의하느냐 안 하느냐 하는 문서에. We are about to switch her off from the machine. 그래서 이제 기계, 생명 유지장치 기계의 스위치를 이제 꺼야 되는 그런 순간이 다가왔던 모양이에요. And all they could ask for is just 1 week. Can we have just 1 week? 그래서 이제 마지막으로 이제 어떤 시간이 주어졌느냐, 이제 이 생명 유지 장치를 제거하기 전에 마지막으로 이 애와 같이 할 수 있는 한 일주일의 시간이 이제 주어졌습니다. Is
our daughter to stay there just for 1 week. 2 days after that request was made and was granted, that the mother of the daughter in a dream, 그런데 어머니가, 이 딸의 어머니가 꿈을 꿨어요, 하루는. a dream, they presented, watch this, it was $9,600 to me. 예. 근데 이분들이 저한테 어떤 일을 하셨느냐? 미국화로 9,600불을 저에게 줬습니다. 네? 어디서 줬느냐? 꿈에서. 이 엄마의 꿈에서 9,600불을 저 마칸디아 목사에게 주는 꿈을 꿨다 이거예요. 2 days after, they had said, just give her a week. 이 병원에서 이 딸의 생명 유지 장치를 제거하기 위해서 일주일의 시간을 갖다가 더 주겠다라고 이제 허락한 그 날로부터 이틀 후에 그런 꿈을 꿨다 이거예요. Now, the father of the daughter had to fly. 그래서 이 여자의 아버지, 병들어 누워있는 그 아버지가 비행기를 타고 이제 우리나라로 왔습니다. Okay. Checked into the life haven. 그래서 우리 교회 수양관으로 이제 들어왔어요. And then he presented that amount of money. He gave me 9. 네? 그리고 그 들어와서 저에게 그 부인이 꿈에서 꾼 대로 그 액수인 미화로 9,600불을 저에게 주더라고요. $1,600. And he told me this was what his wife had seen in a dream. 그리고 저한테 얘기하기를 이 금액이 자기의 부인이 꿈에서 본 그 금액이다라고 이제 얘기를 했습니다. She saw both of us presenting this seed before you, but unfortunately we couldn't come, all of us. But my daughter is dying. 그러면서 하는 얘기가 저한테 자기 딸이 죽어간다 이거예요. Notice they are not here to buy a miracle. You can't buy a miracle. You can't. 여러분 물론 기적을 하나님의 기적을 돈으로 살 수는 없어요. Why? It is too expensive. 왜냐? 왜 그런 줄 아세요? 하나님의 기적을 돈으로 살 수 없는 이유가 너무 비싸서 그래요. 너무 비싸서 못 삽니다, 여러분들이. 하나님의 기적은. You see, on that part, at least they had somebody else who was doing it for them. So maybe they had saved this money for something else. 아마도 이제 이 두 커플은 뭐 가족의 다른 일을 하기 위해서 아마 저축을 해놨던 그런 것 같아요. 그 돈을 갖고 왔던 것 같아요. Because those guys are afraid of being sued, so they are paying every cent that is required by the hospital. I'm right there. It is on camera, because cameras are running. 그때 당시 이제 저희 수영관에서도 이제 촬영 카메라가 돌아가고 있었어요. Cameras are running.
So he came in, and then after like 5 minutes or so, he went out. And when I was done talking to every other person, I heard that man wanted to come back again. 예, 그리고서는 제가 집회가 다 끝나자 이 남자분이 집회 도중에 잠깐 나갔었는데 제가 집회가 끝난 걸 알고 저한테 와가지고 이제 이야기를 하길 원한다는 걸 제가 알았어요. 예, 저와 대화를 나누길 원한다는 걸 알았습니다. I'm a prophet, but I'm not aware of what is happening over there. He came back, and he was putting his... 제가 예언자잖아요. 예언의 사역을 한 사람이에요. 그래서 하나님께서 자주 저와 대화를 나누는 그런 상대가 저에게 뭘 원하는가를 갖다가 자주 알려주시고 나타내 주실 때가 많습니다. Wife on hold. She's on the phone. She had also received a call from the... 근데 가만히 보니까 이 남자분이 나갔던 이유가 자기 부인한테 전화가 미국에서 이제 장거리 전화가 걸려온 거예요. 근데 저한테 다시 올 때 보니까 이제 자기 부인과 대화하던 걸 멈추고 부인 보고 잠깐 미국 측에서 전화기를 잠깐 들고서 끊지 말고 기다리라. 그리고 그런 상태에서 이제 저한테 다시 와서 대화를 하려고 했던 것 같습니다. 집회가 끝났으니까. Hospital. 그 엄마는 이제 병원에서 전화를 걸었던 모양이에요. Oh, wow. But now the daughter is asking me a question. Where is mom? Call mom. 그런데 여러분 보십시오. 무슨 일이 일어났느냐. 이 엄마가 미국의 병원으로부터 자기 짐바브웨에 있는 우리 수양관에 등록을 해서 들어오고 저한테 9,600불을 준 그 남편에게 전화한 이유가 있었습니다. 그 이유가 뭐냐? 병원에서 이 엄마도 갑자기 아까 전화를 받았다 이거예요. 그 전화를 받았는데 병원에서 무슨 소리를 하느냐? 코마 상태에 있던 그 딸이, 죽은 줄 알았던 그 딸이, 식물인간 상태에 있었던 그 딸이 건강하게 일어났다 이거예요. 침대에서. But now the daughter is asking me a question. Where is mom? Call mom. 그리고서는 딸이 일어나서 우리 엄마 어딨냐 이거예요. 그 엄마한테 전화 좀 해달라. 이런 얘기를 하더래요. Call my mom. 여러분 어떻게 생각하십니까? 사람의 영혼과 육체와 물질을 진짜 살려보려고 하나님의 입술에서 말씀을 들어서 그 동일한 그 말씀을 성도들에게 들려주려고 하는 그러한 시의 주의 종, 예언사에게 주의 종에게 꿈에서 본 대로 9,600불을 주니까 그 줌과 동시에 식물인간 상태에 있었던 그것도 미국에 있는 어마어마한 거리가 떨어져 있는 지구의 반대편에 있는 그 딸이 식물인간 상태에서 깨어났어요. 여러분 이런 것이 진정한 하나님의 입술에서 나오는 음성의 말씀을 들은 게 아닐까요? 그런 말씀 들었을 때 일어나는 기적이 아닐까요? 그 엄마는 하나님의 음성을 어떻게 들었느냐? 꿈으로 그 음성을 들은 겁니다. 그 음성을 들었을 때 그 음성대로 실행으로 옮겼을 때 이러한 기적이 일어난 건 아닐까요? 이 방송을 듣고 계신
전 세계에 계신 여러분들도 이러한 하나님의 음성을 듣고 큰 은혜와 큰 기적을 체험하시기를 바랍니다.